भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणा निकेतनम व्रतदान तपः क्रिया फलम सहजानंद गुरुम भजे सदा। सर्वावतारे इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण अपना श्री स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान श्री लक्ष्मीनारायण देव, हरिकृष्ण महाराज, श्री धर्मदेव, भक्तिमाता वासुदेव તેમજ મહાપ્રતાપી એવા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના 69મા વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે આયોજિત આ પંચદિનાત્મક શ્રી હરિલીલા અમૃતની દિવ્ય કથાનું આયોજન અને કથાના વક્તા પદે આપ સર્વે ભક્તોને જેઓ શ્રી પોતાની મધુર શૈલીથી કથાનું શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે એવા વક્તા મહોદય સ્વામી શ્રી પ્રસન્નવદન સ્વામી, આ સભામાં ઉપસ્થિત મંદિરના કોઠારી श्री केशव स्वामी, एमना मंडळना संतो तरुण सागर होय, गुणसागर होय, ज्ञान प्रकाश होय के आखू मंडळ अने खास आ सभा में अत्यारे उपस्थित अपना वड़ताल मंदिरना मुख्य कोठारी स्वामी डॉक्टर श्री संत स्वामी, उपस्थित श्री पार्षद भास्कर भगत, पूर्वे हरिमुकुंद स्वामी वगैरह संतो अहींया सेवा आपी छे। त्यारे घणा बधा संतोनी उपस्थिति छे। त्यारे उपस्थित तमाम आदरणीय सौ संतो आ पाटोत्सव कथा ना विविध प्रसंगों जेओ यजमान थया छे एवा परम भगवदीय श्री हिलेशभाई शांतिभाई पटेल, मंदिर कमिटी सभ्यों श्री अश्विनभाई होय, हर्षदभाई, घनश्यामभाई, हार्दिकभाई वगैरह, खास आज सामाजिक आगेवानो श्री दिलीपभाई और राजेशभाई पर पधार्या छे। त्यारे सौ प्रथम उपस्थित वीरसद और आजुबाजुना गामोथी पधारेला सद्गुरु स्वामी श्री ज्ञानजीवनदासजी स्वामी विषे जेमने खूब हेत, ममत्व, प्रेम छे एवा भाविक भक्तजनों ने सौ प्रथम अमारा भाव थी जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण की कृपा थी वखतो वखत श्रीजी महाराज आ सत्संगना उत्कर्ष माटे कोई महापुरुष ने मोकलता होय छे अने महापुरुष ज्यारे आवे छे त्यारे एने योग्य करीने ए सत्पुरुषना योग्य करीने सत्संग बहु नवो पल्लवित थाय छे ने वृद्धिने पामे छे। આપણે બધા આજે બહુ હૃદયથી સદગુરુ સ્વામી શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામીને યાદ કરીએ છીએ, કેમ કે એમણે પોતાનું આખું જીવન પોતાનું આખ્યું આ સત્સંગ માટે ઘસી નાખ્યું છે। મહારાજે વચનામૃતમાં સંતોની બહુ ભૂરી ભૂરી પ્રશંસાઓ કરી છે, પણ એમાં એ શરત એટલી કે જે સંત શ્રીજી મહારાજના વચન પ્રમાણે શ્રીજી મહારાજને રાજી કરવા માટે સત્સંગમાં કાર્ય કરતા હોય એવા સંત માટે મહારાજે સંતો માટે ઘણી બધી ઉપમાઓ આપી છે। મહારાજ કે જેટલામાં રાજાનું રાજ હોય ને એટલામાં રાણીનું રાજ હોય, एम जेटलामां भगवाननो प्रताप होय ने एटलामां भगवानने वरेला संतनो प्रताप ऑटोमेटिक एम आवी जतो होय छे। ए संत ज्यारे कोईने आशीर्वाद अंतरथी आपे तो भगवान एना वचનમાં બંધાતા હોય છે અને ભગવાન એ સંતના માધ્યમથી ભક્તનું કાર્ય કરતા હોય છે। શ્રીજી મહારાજે ઘણી બધી જગ્યાએ વાત કરી છે। મહારાજ કેવી અતિશય આત્મનિષ્ઠાવાળી જે ભક્તિ છે એ કેના યોગે કરીને આવે तो महाराज कोई मोटा पुरुषना योग्य करीने आवे। महाराजे मोटा पुरुषों की व्याख्या करी कि 4 प्रकारना मोटा पुरुषो होय, पछी दाखलो आप्यो घणा दीवा जेवा होय, घणा मशाल जेवा होय, घणा वीजળી जेवा होय कि मेघनी घटामां रहता होय, पाणीनी मध्यमां पण तो पण ओलवाता न होय, अने घणा एवा होय कि वडवानळ अग्नि जेवा होय। वडवानळ अग्नि समुद्रमां रहतो होय पण समुद्રના પાણીમાં ઓલાતો નથી હોતો, उल्टानु समुद्रनु पाणी पीने मूळ द्वारे काढीने मेघ लावीने आखा जगतमां ए वृष्टि करता होय छे। एम आवा जे मोटा पुरुषो होय एना योगमां कोई खारो जीव आव्यो होय ने तो खारो जीव पण ए संतना योगमां आव्या पछी ए मीठो थतो होय छे, एवो संतोनो प्रताप होय छे। अने एवा संत हता आपणा स्वामी श्री ज्ञानजीवनदासजी स्वामी। आज एना योगमां आवेला घणा बधा भक्तजनो देशमां होय विदेशमां होय, बधानी एक बहु निष्ठा छे અને વખતો વખત અહીંયા વિરસદ ગામમાં વડતાલ દ્વારા જે સંતોની નિમણૂક કરવામાં આવી સૌએ પોતપોતાની શક્તિ સામર્થ્ય પ્રમાણે કરાવ્યું છે, પણ થાય છે શું કે આપણે સ્વભાવની સાથેની લડાઈ હોય છે। એક તામસ અહંકાર એવા પ્રકારનો હોય છે કે હું જે વિચારું છું, સમજું છું, જાણું છું તે જ બરોબર છે। એવામાં અહીંયા કોઈ પણ મંડળ આવે એટલે મુશ્કેલી થાય ને થાય। એ થાળ બેટનો પેરેલલ કાર્યક્રમ જુદો ચાલતો હોય પાછો। स्वामीनारायण संप्रदायनी एक सिस्टम समझवा जेवी छे। श्रीजी महाराजे संतोने श्रीधनना त्यागी कर्या अने एमने खास एवी महाराजे वात करी छे के तमारे निष्ठापूर्वक कार्य करवानुं छे। छेल्ला 100-125 वर्षथी आपणे एवी सिस्टम छे के वड़ताल मंदिर द्वारा जे वड़ताल मंदिरना ताबाना मंदिरो होय
એમાં વખતો વખત સંતોની નિમણૂક થતી હોય ને એ સંતો નિષ્ઠાપૂર્વક એ કાર્ય કરતા હોય છે. ત્યારે એઝ એ સત્સંગી તરીકે આપણી પણ એક ફરજમાં આવે છે કે આપણે પણ એ સંતોની સાથે મળી અને મંદિરનો ઉત્કર્ષ કરીએ. ત્યારે એવા સમયમાં છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર કેશવ સ્વામી, એમના નવયુવાન તરુણ સાગર હોય કે ગુણસાગર હોય, જ્ઞાન સ્વામી વગેરે જે કોઈ પણ સંતો, આ સંતોએ જે નિષ્ઠાપૂર્વક સંઘર્ષ કરીને પણ ગમે તેમ કરીને મૂળ વડતાલનો પક્ષ રાખી અહીંયા કાર્ય કર્યું છે, માટે એને અમારા આજે બહુ હૃદયથી ધન્યવાદ છે. આ બહુ અઘરું હોય છે ભાઈ. સ્વભાવ સાથેની લડાઈ છે, કોઈ સ્વભાવથી મુક્ત નથી. એ પોતાને ગમેલો મુક્ત ગણાવતો હોય, અલ્ટિમેટલી વાત ત્યાં આવીને ઊભી રહે છે કે સૌને પોતાનું ધાર્યું કરવું છે. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ દ્રષ્ટાંતો આપ્યા. મહારાજે જ્યારે કહ્યું કે ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા ભગવાન નરસિંહે કરી, ત્યારે ભક્ત પ્રહલાદે કીધું કે તમે અમારા જે દેહની રક્ષા કરી છે એને હું માનતો જ નથી, પણ મને અનંત જન્મોથી વળગેલા જે મારા અંતઃશત્રુઓ હોય, એ કામ હોય, ક્રોધ હોય, લોભ હોય, મદ હોય, માન હોય, ઈર્ષા હોય, અસૂયા હોય, મારું રોવું, મારું રિસાવું, હું ધાર્યું કરું એમ થાય, હું કહું એમ થાય, એ જે બધા અંતઃશત્રુઓ છે એનાથી મારી રક્ષા કરો તો તમને પરમેશ્વર માનું. ત્યારે ભગવાન નરસિંહે એ પ્રમાણે એને વરદાન આપ્યું છે. તો આ સત્સંગ પ્રથમ તો કલ્યાણનો છે. આમાં ઉપાસના પરમેશ્વરની છે. શ્રીજી મહારાજના સમયમાં 500 પરમહંસો થઈ ગયા કે જે ભગવાન જેવું સામર્થ્ય ધરાવનાર હતા. ત્યાર પછીની પરંપરાના પણ સંતો થયા. પણ એક યાદ રાખજો, સંપ્રદાય છે ને પરમેશ્વરની ઉપાસના માટેનો છે. આમાં ગુરુ ભક્તિ બરોબર છે, પણ ગુરુ ભક્તિમાં છે ને ક્યારે વેવલીગીરી આવી જાય ને કે નક્કી નહીં. માટે ભક્તિ કરવી તો કેવળ પરમેશ્વરની કરવી, એ આ સંપ્રદાયનો સિદ્ધાંત છે. જ્યાં જ્યાં વેવલી ભક્તિએ પ્રવેશ કર્યો છે ત્યાં આપણે ઈદમ તૃત્યમ દેખાતું હોય છે. અહીંયા વાત થાય છે વડતાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દ્વિશતાબ્દીની કોઈ પણ ઉત્સવનું જે ટાઇટલ હોય ને, ટાઇટલ, એ ટાઇટલ પરથી ખબર પડે કે આ કોનો ઉત્સવ છે. આ કોઈ વ્યક્તિનો ઉત્સવ નથી. આ શ્રીજી મહારાજની જગ્યાએ આચાર્ય મહારાજ બેઠા છે તો કે આચાર્ય મહારાજનો ઉત્સવ નથી. આ ઉત્સવ શ્રી હરિએ સ્વયં પોતાના ભક્તોના શ્રેય માટે પધરાવેલા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો ઉત્સવ છે. એની સાથોસાથ આખા વિશ્વમાં એકમાત્ર પોતાનું જે સ્વરૂપ પધરાવ્યું હરિકૃષ્ણ મહારાજનું, એનો ઉત્સવ છે. આ ઉત્સવ ધર્મદેવ, ભક્તિમાતા, વાસુદેવ, રાધાકૃષ્ણ દેવ આદિ સ્વરૂપોના 200 વર્ષ પધરાવ્યા એનો ઉત્સવ છે. 200 વર્ષ એટલે એક બહુ આઈડેન્ટિકલ ગણાય. અને એ 200 વર્ષનો ઉત્સવ કયો? તો સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણની વિચારધારા પ્રમાણેનો. આપણે બધા પરમેશ્વરના ઉપાસકો છીએ. મહારાજે જે કાર્ય કર્યું છે એને પ્રવર્તાવવાની વાત છે. પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે એવું ઐશ્વર્ય મૂક્યું છે કે ગમે તેવો અલેલ ટપ્પુ પણ સ્વામિનારાયણના નામે જો ચલાવે ને તો એની દુકાન પણ આ સંસારમાં હાલે. એટલો સ્વામિનારાયણના નામમાં દમ છે. પણ એમાં થાય શું ખબર છે? બધું બહુ અગડમ બગડમ થાય. હમણાં સંત સ્વામી એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા, સ્વામિનારાયણની વાત કરતા હતા. બરોબર છે? આખા જગતમાં છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોમાં એક પ્રેક્ટિસ પડેલી છે કે ભાઈ સ્વામિનારાયણવાળા કોણ, તેની ઓળખ આપતા હોય. ફલાણા ફલાણા સ્વામિનારાયણ બહુ પાકા. ખબર છે ને? સ્વામિનારાયણ પાકા બહુ. સ્વામિનારાયણ જગતનો છેતરી શકે, પણ સ્વામિનારાયણીઓ છેતરી જાય. આ હકીકત છે. અત્યારે એટલી બધી શાખાઓ પ્રશાખાઓ હોય, હવ બધા પોતાને સ્વામિનારાયણ ગણાવતા હોય, હવ પોતાને સુમાર્ગે માનતા હોય. પણ તો સમય આવે ત્યારે ખબર પડે કોણ સાચો સ્વામિનારાયણનો વારસદાર છે. તો આ ઉત્સવ કરવા પાછળનો હેતુ માત્ર ને માત્ર આખા જગતમાં જેટલા પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામે કંઠી પહેરતા હોય, એની માળા કરતા હોય, એની ઉપાસના કરતા હોય, એની ભક્તિ કરતા હોય ને એને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, એવા તમામે તમામ માટેનો આ ઉત્સવ છે. જેટલો જે શ્રીજી મહારાજના વચનથી છેટો એટલો એ દૂર. જે લોકો પોતાને કહેવાતા સત્સંગી ગણાવતા હોય પણ આ ઉત્સવની અંદર તનમન ધનથી કે પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ જો ભાગ ન લે તો સમજવાનું કે ને એટલું સ્વામિનારાયણ ભગવાનથી છેટું ગણાય. માટે એ સત્સંગી માત્ર આખા વિશ્વમાં ગમે ત્યાં હોય એના માટેનો ઉત્સવ છે ભાઈ. આ કોઈ શોબાજી માટેનો નથી. આ કોઈને સામર્થ્ય બતાવવાનો નથી. હું પહેલાંય કહું છું, આ સત્સંગ નિર્માનીપણાના ભાવથી દાસાનું દાસ થઈ, ભક્તના પણ ભક્ત થઈ સત્સંગમાં રહેવાની વાત છે. આ કંઈ બાહુબળ બતાવીને કોઈને દાદાગીરી કરીને પોતાની સામર્થ્ય છાપીને કરવાની વાર્તા નથી. જ્યાં જ્યાં એવા પ્રસંગો ઉત્પન્ન થાય છે ને ત્યાં ત્યાં ક્યારેય વિકાસ થતો નથી. આ તો હૃદયથી ફરી વખત ધન્યવાદ આપું કે અમારા કેશવ સ્વામીને બહુ ભલા ભોળા સીધા સાધુ છે.
વર્ષોથી એમના ગુરુજનોથી એક સિસ્ટમથી ઘડાયેલા છે અને એ સિસ્ટમ પ્રમાણે એમના નવયુવાન સંતો પણ ઘડાયેલા છે. આ કોઈને એવો ડેન્ડાટ નથી કે અમે બહુ પ્રચલિત થઈ જઈએ, અમે પ્રસ્થાપિત થઈ જઈએ. આજકાલ રોગ કેવો છે ખબર છે? હાવને પ્રસ્થાપિત થવું છે, હાવને ફેલાઈ જવું છે, હાવને પોતાનું ગમે એમ કરીને મીડિયાના માધ્યમથી પ્રસ્થાપિત થવાની વાર્તા છે. પણ એને બદલે 200 વર્ષે પણ મૂળ સત્સંગની રીત પ્રમાણે નિર્માની થઈને બસ મને જવાબદારી મળી છે એટલે મારે મંદિરનું કામ કરવાનું, એવી ભાવનાથી કેશવ સ્વામીનું મંડળ કામ કરે છે ને, માટે એને ધન્યવાદ છે. તો વાલા ભક્તજનો, ખરેખર આપણે જે કરીએ છીએ ભગવાનને રાજી કરવા માટે કરીએ છીએ. સદગુરુ સ્વામી શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામીને આપણે યાદ કરીએ બહુ હૃદયથી. એ ઓલિયા પુરુષને એના વિચારને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. શું આપણને એવું લાગે એવા સમર્થ સાધુ હોય ધારે તો સંપ્રદાય ઊભો કરી શકે? શું એવા સાધુએ ક્યાંય પણ જાણે અજાણે એવો પ્રયત્ન કર્યો કે મારી મૂર્તિ સ્થપાય, મારા નામે એક નવો ધંધો હાલે? પણ જ્યારે વાંહેથી જ્યારે અજ્ઞાનતાના અભાવે જ્યારે આપણે માર્ગ ઉપર ચાલીએ છીએ ત્યારે જાણે અજાણે આપણે એવા મહાપુરુષોને દુઃખી કરતા હોઈએ છીએ. એ મહાપુરુષોએ પોતાનું સમગ્ર જીવન કેવળ પરમેશ્વરની ભક્તિમાં જો વ્યતીત કર્યું હોય તો એ સમજવાની આપણે બહુ મોટી જરૂરત છે. એ મહાપુરુષે 69 વર્ષ પહેલાં આપણા સંપ્રદાયની સિસ્ટમ પ્રમાણે મધ્યખંડમાં શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ પધરાવ્યા છે. એ આ સત્સંગની રીત છે, સમજ્યા ને? સાથોસાથ ધર્મભક્ત હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ પધરાવ્યા છે. આ મૂળ વાત છે. આપણા મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા કષ્ટભંજન દેવ, વિઘ્ન વિનાયક દેવ હોય, એ આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મની આ સિસ્ટમ છે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે. એમાં જરાય 19-20 કર્યા વગર, જરાય પણ 19-20 કર્યા વગર એ સંતોએ એ જમાનામાં એ રીતે કાર્ય કર્યું છે. તો આપણે જ્યારે સદગુરુ વંદના ઉત્સવ કરીએ ને ભવિષ્યમાં, ત્યારે આ બધી વાતનું લક્ષ્ય રાખીએ. આ બધી વાતનું લક્ષ્ય રાખીએ કે એ પોતે ભગવાનને રાજી કરવા માટે શું શું કરતા હતા. ભાઈ, એ સત્સંગ વધારવા માટે મેં તો એવું સાંભળ્યું છે કે ગામડે ગામડે જાય, હરિભક્તોના રસોડા કરે, પોતે જાતે માલપુડા પાડે, પોતે જાતે રોટલીઓ વણે, હરિભક્તને પીરસે અને જમાડીને. હવે એ જમાનામાં કેવું હોય ખબર છે? હવે ગાર માટીની દિવાલો હોય, ઉપર છાપરું હોય કે કેમ, સાચું ને ભાસ્કર ભગત? રસોડામાં કંઈ ઠેકાણા હોય નહીં, લીપણ કરીને માંડ ચોખ્ખું કરે અને એમાં એ ચૂલો કરીને એમાં રસોઈ કરવાની, હરિભક્તોને જમાડવાના, રોજ જમાડવાના. પાછા મહેનતનું કામ છે. આજે લોકોને વેઠ લાગતી હશે પણ એ લોકોને એ મહેનત પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા માટે કરતા હતા કે મારા ઈષ્ટદેવનો હરિભગત રાજી થાય એના માટે કરતા હતા. એવા એટલે મહાપુરુષ છે, એટલે એને સલામ મારવી પડે. ખોટી શોબાજી હતી નહીં. તો આ વાત સમજવાની જરૂરત છે કે પોતે કેવો પ્રયાસ કરતા હતા. તો એટલા માટે જ્યારે એનો ઉત્સવ કરીએ ને તો બહુ પાછી વેવલીગીરી નહીં લાવવાની, કેમ કે એવા તો મહાપુરુષો સંપ્રદાયમાં બહુ થયા છે. 500 પરમહંસ થઈ ગયા છે. તો જે કાંઈ કરો ને એ સત્સંગની રીત પ્રમાણે કરો. જેટલું પણ ભલે ઓછું થાય પણ જેટલું કરીએ ને એ સત્સંગની રીત પ્રમાણે કરીએ, એમાં જ ભગવાનનો રાજીપો છે. શ્રી હરિચરિતામૃત સાગરમાં શ્રી હરિ વારે વારે એવું કહે છે કે આ સત્સંગમાં રહીને સત્સંગની રીત પ્રમાણે જે વર્ત છે એ જ કલ્યાણનો અધિકારી છે. બાકી તો ઘણા છે ને ઘણા ફાંફાઈ મારે છે. પરમેશ્વરના વચનને મૂકીને જે આડોળો ડોલે છે એ ક્લેશને પામે છે. વાત મૂળ આ છે હરીફરીને. આ વાત 10 વર્ષે સમજો, 50 વર્ષે સમજો, 100 વર્ષે સમજો, સમજ્યા સિવાય છૂટકો નથી. એ ફરી ફરીને રખડવું ના હોય તો એ પ્રમાણે સાબદા થઈ અને ભગવાનની ભક્તિ ઉપાસના કરવી એ છેલ્લી વાત. અને અંતમાં અમારા વડતાલના કોઠારીશ્રી અહીંયા આવ્યા છે, કોઈ વિદ્વાન છે. અમારા ચેરમેન દેવ સ્વામી બહુ સમર્થ છે, કર્મઠ છે. આપણો પ્રયત્ન એવો છે કે હરિભક્તોનું જે ધન આવે છે, એ જે પૈસો આવે છે, પૈસાનો એવો સદુપયોગ કરવો છે કે આખા સત્સંગમાં બધાને ખૂબ આનંદ આવે. બધાના હૃદયની અંદર જે ભગવાન રહ્યા હોય, ભગવાનના કારણે હરિભક્તો રાજી થાય એવો પ્રયાસ છે. 500-600 વીઘાની અંદર પ્રદર્શનથી માંડી, ભોજનાલયથી લઈ, ભવ્ય સભા મંડપથી આરંભી. ભાઈ, આપણો ટાર્ગેટ તો એવો છે કે સભા મંડપ એવો કરવો કે સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં કોઈ ન કર્યો હોય એવો. તાળી પાડો છો એટલે સમજી વિચારીને પાડજો. એ મંડપ અમારે 1 લાખ માણાથી ભરવાનો છે, સમજ્યા કે નહીં? તેમાં ગામે ગામથી ભક્તોએ આવવું પડે. એમાં પછી એમાં એવું નહીં કે હવે આપણે તો ઓનલાઈન જોઈ લેશું, એવું ના હોય. જેને શ્રદ્ધા હોય ને ભગવાન માટે એ ઉત્સવમાં આવે. તનથી, મનથી, ધનથી સેવા કરે, શરીરથી સેવા કરે. જેમ આપણે સ્વામી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી કરતા હતા. મનથી કરે, ઘરે બેઠા બેઠા 2 માળા વધારે ફેરવે. અમારા વડતાલનું ગૌરવ વધો, અમારા વડતાલનું ઉત્કર્ષ થાવ.
અને ધનથી સેવા કરે તો એ ઉત્સવમાં પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ ભાગ લેવાની વાત છે. પરદેશમાં રહેતા હોય આપણા સ્વજનો એને ખાસ બોલાવવાની વાત છે, કેમ કે સંપ્રદાય લક્ષી ઉત્સવ છે. એ ઉત્સવની અંદર ડગલે ને પગલે ભગવાન શ્રી હરિની વાત થશે. અમારા પ્રવચનમાં 100 વખત સ્વામિનારાયણ આવ્યું હશે. બાકી ઘણી જગ્યાએ કેવું હોય ખબર છે, 3 કલાકમાં સ્વામિનારાયણ ખાલી 2 મિનિટ માટે હોય, ને નકરી પોતાની વાર્તા હોય. આટલું સમજમાં ખબર પડવી જોવે, આટલું સમજાઈ જવું જોવે કે અહીંયા શું વાર્તા હાલે છે ભાઈ. તો અહીંયા પરમેશ્વરની વાત છે. તો ભજી ભજીને ઘણા ભગવાન જેવા થાય છે, પણ ભગવાન થવા કોઈ સમર્થ નથી. ભગવાન માત્ર એક છે, અને જેને આપણે આપણા આરાધ્ય ભગવાન શ્રી હરિ કહીએ છીએ. તો એ પ્રમાણે ખાસ કરજો, એવી મારી બહુ હૃદયથી ભલામણ છે. અમે બહુ આજે રાજી છીએ. અમારા ગુણસાગર સ્વામી ઘણી નાની ઉંમરથી અમારી સાથે સત્સંગમાં ફરે છે, દેશ વિદેશમાં ફરે છે, અમેરિકા ખાતે ફરે છે. મોટી વાત એ છે કે નામ પ્રમાણે ગુણ છે, બહુ વિનમ્ર છે, વિવેકી છે, અને કામ કરવામાં માને છે. છતાંય ભાઈ કોઈને ખટકતું હોય તો ખટકે હોય તો સંસાર છે ભાઈ. અહીંયા તો મંદિરના ઉત્કર્ષની વાત છે. તમે જો સત્યાત્મક તમારી વાત હોય ને તો તમારે કોઈ એવું કરવું પડે નહીં. પણ તમારે હું ધાયરું કરવા વાળી વાર્તા છે. અમે કહીએ એમ થવું જોવે, અમે અહીંના મુખ્ય છીએ. એ ભાઈ એવા હતા ને વયા ગયા એવા ઘણા. વાત એવી છે કે વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું આ મંદિર છે. આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ તાબાનું મંદિર છે. તાબો એટલે ખબર પડે છે? તાબો એટલે કોણ? આનો માલિક વડતાલ છે. ઓલી ભારતીય બેંકો હોય ને એમાં લખ્યું હોય કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અંડરટેકિંગ, ભારત સરકાર એની બાંહેધરી લે છે. એમાં લોચા લાપસી થાય, મેનેજર કાંઈક આડું ઓળું કરે ને તો બેંક ડૂબે નહીં. સમજ્યા કે નહીં? એમાં વડતાલ તાબાનું મંદિર છે. આમાં તો ભાઈ વડતાલની વાર્તા થશે. ગુણસાગર કામ કરી રહ્યા છે, મહેરબાની કરીને એને કરવડિયાલીનું આપણે ઓપનિંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ મૂળ વાત છે. અને ખાસ કરીને એણે છેલ્લા ઘણા સમયથી એના સ્વામી બધા ઉત્સાહી સંતો છે, એમણે મહેનત કરીને આજુબાજુના ગામડામાં સત્સંગ કરાવ્યો છે. એમાં ક્યાંય એણે પોતાની વાર્તા કરી છે? એણે કરી છે ભગવાનની વાત. તે પ્રમાણે ખાસ મારી ખૂબ એને શુભકામના. અંતમાં જે ભક્તોએ આમાં સેવા કરી છે, ઘણા બધા ભક્તો છે. ઇલેશભાઈ છે અમેરિકાથી આવ્યા. આપણા સદગુરુ સ્વામી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી કુંડળવાળાની પ્રેરણાથી એમણે આમાં બહુ મોટી સેવા કરી છે, આગળ પણ કરવાના છે. તો આ મેઇન વાત છે. આને બુલઝાઈ કહેવાય અમેરિકાની ભાષામાં. સીધું તીર એકદમ માછલીની આંખમાં જાય ને એવું. વડતાલમાં પૈસો આપો ને એટલે લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચોપડે જમા થાય ને એટલે સીધો શ્રીજી મહારાજના ચોપડે જમા થઈ જાય. પછી કોઈ અખ્તર ડાયો આવીને એમ કહે કે હવે વડતાલમાં ન દેવાય ને આ બધું ઊંધું ચત્તું કામ થાય છે, બધો પૈસો કોર્ટ કચેરીમાં જાય છે, એ મારો વિષય નથી. મેં લક્ષ્મીનારાયણ દેવને આપ્યા એટલે મારું કામ પૂરું થઈ ગયું. આપણે ભારત સરકારનો ટેક્સ હોય છે બરાબર, તે ટેક્સ પે કરવાનો હોય છે. કોઈક એમ કે ભાઈ એ કાંઈ દેવા જેવું છે નહીં, એમાં કંઈ બહુ માલ નથી, પણ એવું હોય નહીં. જેથી પકડાવું તેથી પૂરેપૂરી પેનલ્ટી આવે. હવે માણાએ બનાવેલો કાયદો છે, આ તો સ્વામિનારાયણનો કાયદો છે કે અમારા 2 દેશ ગાદીમાં અમે બાંધેલા મંદિરમાં અમે પધરાવેલા દેવનો તમારે ધર્માદો કાઢવાનો છે. તો એટલા માટે કહું છું કે આ વડતાલ સર્વોપરી તીર્થધામ છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું સર્વોચ્ચ સ્થાન છે, આજ્ઞા ઉપાસના પરંપરાનું કેન્દ્ર છે. માટે જે મહેરબાની કરીને ગળામાં ઘંટી પહેરતા હોય ને ખરેખર જો ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય એના માટે અવશ્યમેવ વડતાલના ઉત્સવમાં આવવું પડે. તો આવજો એટલી ભલામણ. શ્રી હરિ તમારા બધાનું ખૂબ મંગળ કરો એવી ભાવના સાથે મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.